أربعين وعمره تجاوز الستين وسبت الأولاد فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله ووهيب وطائر بالليل لا يلقب أفتح إبراهيم بسبيلا فأمه منية كتية وغير إبراهيم من خليلا ستة فخذ وليدا وأربع من الإناث تذكروا ونور للجميع يذكر فاطمة زهراء بنو علي وابنهما ستان وزينب ومدام رقية وأم كلثوم زكريا حدث نسوة وفاة المصطفى ولدت النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورولة جد وزينب جد جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة أمه وعبس كذا أمته صافية لا تبدلا وقبل هجرة النبي إسراء بمكة الليل لكرسي وقال إسرائيل رجل السماء حتى رأى النبي رب كلما من غير كيف ونصر وافترت عليه خمسا بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفد 5 بالاقتراء فقال الصديق بتصديق له وبالعروض السلك وفعله وهذه عاقلة مختصرة ولعوام صلاة ميسرة نجم تلك أمل المسلوك ما ينتمي للصديق المسلوك والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من تعلم وآله وصحبه وكل مرشد وكل من به ولي يقتدي وأسأل الكريم إلى سلم ونفع كل نبي قد اشتوى أبيضها ميز بأبي الجمل تاريخها لي حليم بالجمل سميتها آخرة العوام بوجه في الدين بتمام سميتها آخرة العوام بوجه في الدين بتمام رحمة القليل الأمل المشهور بالترتيب العليم الفرد وفي المجد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأتهام لا سيما رفيقه في غار وهذه عقيدة ثانية سميتها فريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدات فلتكفي والله أرجو في قبول الأمل ونفع منها ثم غفر الزلل أقسم حكم الأكل لا محالة هي وجوب ثم الاستحالة ثم جواز ثالث الأقسام فحمل لذة الأفهام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العلي فإذ يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى الحمد في حق حسن الله عليه تحية الإله والواجب الأخير ما لم يقبل الانتفاع بذاته فطهره والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته سقوطا للأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء ثم نعلم بأن هذا العلم أيما سوى الله العلي العليم ومن شك حديث مفتكر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وذكره والمسمى بكذا فلم بأن الوصف بوجود من واجبة الوالد المعلوم بظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري
فبتسمى صفة نفسية ثم ثانية خمسة سلبية وهي بذنب الذات فعل والبقى قيامه بنفسه ندة مخالف للغير ولهي في ذات أو صفته العلية والفتاة ليس إلا للواحد القهار جل وعلا وما يكن بطبيعة إلا فذاك كفر عند أهل الملة وما يكن في القوة المجاهد فذاك بدعي فلا تتمثل ولم يكن متصفا بالحياة مبصر وهو محدث لأنه يفضي إلى التسلسل والكون وهو المستحيل المجادي وهو الجليل وجميل والولي مطائف القدوس ورب العلي منزه عن الهلول والجهة والاتصال انفصال وسقف ثم المعاني سبعة بالإراء أي محب بالأشياء حياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بذكره قد أمر فالقصد والأمر والتحمر فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل المختار وواجب تعريف الصفات حتما ومهما على الحياة فلن يوجد وكلام السامي تعلق بسائر الأقسام وقبل الإرادة تتعلق بالممكنات كلها وتقاس بأن السمع هو البصر تعلق بكل موجود وكلها مقيمة بذاته لأنها ليست بغير ذاته ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستعيد ذكر ما تقدم من الصفات الشامل خطف على ما لأنه لو لم يكن مصروفا لهذا كان لسوى معروفا وكل ما طمع به سواها فهو الذي قد تناهى والغير المعبود لا يفتقر لغير جل الغني المبتلئ وسبيل في حقه الإجهاد والكف والإشقاء والإسعاد وما يكون فعل الصالح وجب على الإله فأسأل الأدب وتسمع بالهدى الإلهي بجنة خلدي بلا تناهي مجاهد بالأصل وقنت فيه دليل نسلي وسل جميع الرسل بالأمانة والسر والتبليغ والفطانة ويستحيل ذكرها عليهم وجائز كالأبي في حكيم يسأل تفكر ورحمة العالمين جل مولي نعمة ويلزم لمن بالإسلام والنشر والعقاب والثواب والنشر والسراج والميزان والحب والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والنور والميزان ثم الأولياء من كل حب صار كالضروري وينضوي بالملة الإسلامي سائر الأحكام وأكثر من ذكري هب أدب تقى بهذا ذكري على الرطب وغرب بالخوف على الرجاء وسلم لك بلتنا والتنبيه توبة للأوزار لدى سن رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقدر والقدر وكل مقدور فمعه مغفر وكله مسلما كتسلم والبسط إلى النسيج العلماء وقد سقط من الرجال بالجد والقيام في الأسهار والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام مرحبا بالله في الأهوال ذكر معالي والكمال وكن بذل ربي لا تخافني أنت بقدر ولا تهيب اسمك الأبهى سجل العمى وإن خير رحيم الرحمن والحمد لله على تمام وأفضل الصلاة والسلام على جميع الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين wahwa dan ia as-sirat wahwa dan ia as-sirat tu minal mumkinati ialah setengah daripada perkara-perkara yang diterima akan ada dan terima akan tiada tapi allati sifat bagi al-mumkinat mumkinat mana allati akhbara biha mumkinat yang mengkhabarlah dengan dia dengan mumkinat tu as-sadiqu oleh yang benar. Yang benar ni iaitu Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itunya bila jadi khabar daripada as-sadiq la yahtamilu sidq wal kadhib lah, tidak boleh diihtimalkan benar atau dusta, hanya benar semata-mata. Benarlah kata sirat tu mungkinat. Tapi bila dah dikhabarkan dengan perkara tersebut oleh Allah dan Rasul, maka ketika itunya perkara tersebut wajib kita percaya, wajib kita beriman. Lagi pula perkara tersebut kalau tilik dari segi akalnya mungkinat. Benda terima sungguh, terima tak. Terima ada, terima tak ada. Tak ada duk pelik apa sekali. Wa kullu ma kana kadzalika, dan bermula tiap-tiap barang yang adalah seperti demikian itu. Mana? Iaitu mungkinat yang dikhabarkan dengan dia oleh yang benar. Iaitu Allah dan Rasul. Fayajibul imanu bihi, maka wajib oleh beriman dengan dia. Dengan tiap-tiap tu lah. Tiap-tiap barang yang dikhabarkan dengan dia oleh as-sadiq, oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mananya Allah Ta'ala cerita tentang sirat ni? Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, fastabaqus sirata. Itu dalam surah Yasin tu dah. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Tu fastabaqus sirat. Tu. Apa fastabaqus sirata nah? Maka didahulukan, maka hendaklah didahulukan pada mereka itu manusia tu akan sirah. Fastabaqus sirata. Wa fil hadisi, dan sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata mana? Yudribus siratu baina zahrani jahannama. Dibentangkan, yudribus siratu, dibentangkan akan sirat, baina, di antara. Baina dengan mana ala ni? Tu di antara zahrani ni, ala zahriha gitu. Baina zahrani ni ay ala zahriha. Itulah. Kenapa? Karena az-zahrani ni daripada dua pihak api neraka. Ini al-muradu bihima an-nawahi bin nisbati lis-sirati. Maksud dengan dua pihak api neraka jahanam ni dengan dinisbahkan pada pihak apa sirat. Jadi bila seorang tu duduk meniti di atas tiang sirat, seolah-olah api neraka tu ada dua bahagian. Padahalnya bukan bawah tu kosong, tidak. Bawah tu api neraka juga. Tu orang al-muradu bihima an-nawahi bin nisbati lis-sirati. Gitu.
Murad dengan Zahrani ni dua pihak daripada dua neraka Jahannam. Dua pihak daripada neraka Jahannam. Zahrani mana dua pihak daripada api neraka Jahannam. Apakah dengan makna tak ada api neraka bawah sirat tu? Bukan. Al-muradu bihima an-nawahi bin nisbati lis-sirati. Nah, pihak dengan dinisbahkan bagi sirat. Nah. Tu. Dua tepi yang dengan dinisbahkan bagi sirat. Nah. Jadi kalau orang panggil ni sirat, maka bila nisbah kita duduk atas sirat tu, bermakna neraka tu ada pihak kanan, pihak kiri. Nah. Bukanlah dengan makna di bawah tu kosong tak ada api neraka, bukan. Dah. Jadi sebab tu baina zahrani ai ala zahriha, ala zahri jahannam lah, ala zahrin nar. Nah, itu makna. Jadi Nabi SAW sabda yudribus siratu, dibentangkan akan sirat, akan titian sirat tu baina zahranai, baina zahranai jahannam, gitu deh. Baina zahranai jahannam. Di antara dua pihak bagi api neraka Jahannam. Apa makna baina zahranai jahannam? Ai ala zahriha, gitu. Baina bermakna ala sini. Nah. Zahranai ini ai zahriha. Dibentangkan sirat di atas belakang api neraka. Itu. Tu di atas permukaan. Zahra ni mana? Di atas permukaan api neraka. Itu maksud. Patu yang Nabi kata baina zahrana ini al-muradu bihima, yang dimaksudkan dengan dua pihak, dua permukaan api neraka itu an-nawahi bin nisbati lis-sirati. Hujung tepi. Tu dengan dinisbahkan bagi sirat. Mana bagi orang panggil sirat, kalau orang duduk atas sirat tu, nampak seolah-olah neraka ni ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Pada kiranya neraka tu ada duduk bawah tu lah sebenarnya. Nah, gitu. Lalu Nabi kata mana fa akunu ana, maka adalah aku wa ummati dan umatku awwala man yajuzuhu, ialah awal-awal mereka yang melintasi akan dia, akan sirat tersebut. Nah, tu Nabi dan umat ni lah awwalu man yajuzuhu, ialah awal-awal mereka yang melewati, yang melintasi akan dia akan sirat tu. Jadi sabit dalam Quran, dalam hadis tu disebut kata ada sirat tu. Nah. Tu wa ghairu zalika, dan lain daripada demikian itu, daripada qala Allah tadi dan hadis tadi tu banyak lagi lah. Banyak lagi nah. Dalam Quran, dalam hadis tu banyak disebut tentang sirat. Banyak. Hingga sampai tahap mutawatir nah. Kalau gitu qala Ibnu Fakihani, telah berkata oleh Ibnu Fakihani, nama dia Umar bin Salim Al-Maliki, itu Ibnu Fakihani. Telah berkata oleh Ibnu Fakihani, telah berkata oleh Syekh Umar bin Salim Ibnu Fakihani Al-Maliki. Dia kata wana ni maqalul qaul. Nah, benda hak diberkatakan oleh Ibnu Fakihani. Wa huwa, dan bermula ia sirat tu. Sirat hak kita hak cerita tadi tu titian. Nah. Tu jisrun, apa tu? Jisrun mamdudun ala matni jahannam bainal mauqifi wal jannati. Tu titian yang dipanjangkan, yang dibentangkan, yang dipanjangkan di atas. Tu apa? Di atas permukaan neraka Jahannam. Nah, duduknya di antara pada mahsyar dengan syurga. Tu. Kata dianya wahwa, dan ia sirat tu maujudun, ada dah sekarang. Tu mana? Maujudun ay al-ana. Ada dah ini maujudun. Ada dah ini sekarang ni, ada dah. Ada dah sirat tu. Tu pegangan kita ni. Nah, sirat tu sudah wujud dah sekarang. Tu. Bukan tak ada lagi nanti akhirat orang ada dah. Sekarang ni ada dah. Maujudun ay maujudu al-ana. Maujud dah sekarang ni. Wal akhbaru, padahal bermula segala hadis-hadis anhu, yang mengkhabarkan tentangnya, tentang sirat tu, sahihatun, ialah hadis-hadis yang sahih. Tu hadis-hadis yang sahih. Aliha intaha. Habis suklah kalam Ibnul Fakihani.
Fadhahaba ahlus sunnati wal jama'ati ila ibqaiha ala zahiriha ma'a tafwidi ilmi haqiqatihi ila Allah Ta'ala. Fadhahaba, maka memperjalanilah ahlus sunnati oleh kelompok ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah berpendapat lagu mana? Ila ibqaiha, kepada memperkekalkan akan dia. Nah, tu akan dia akan khabar tu. Nah, khabar-khabar yang membicarakan tentang sirat tu, ahli sunnah wal jamaah memperjalani, berpendapat memperkekalkan ia segala khabar-khabar yang membicarakan tentang sirat tu ala zahiriha, di atas zahir-zahir dia. Sebut sirat. Nah, tu dengan makna tak perlu takwil lagi. Nah, tak perlu kita nak takwil tak payah. Nah, diperkekalkan. Nah, ya baqa ala zahiriha, diperkekalkan di atas zahir. Nah, zahir khabar tu dikekalkan, orang panggil di atas zahir. Dengan makna tak kena takwil, itu maksud. Ni nak isyarat tolak Mu'tazilah ni. Tu diperkekalkan zahir ma'a tafwidi, serta diserahkan. Nah, diserahkan ilmi haqiqatihi, nah, akan ilmu pengetahuan hakikatnya, hakikat sirat tu ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serah tu lagu mana ke rupa sirat tu kita serah pada Allah Ta'ala. Nah, lagu mana ke rupa titian yang kita akan meniti akhirat kelak tu kita serah pada Allah Ta'ala. Tapi Quran hadis juga cerita kata ada sirat di akhirat kelak, wajib kita percaya. Ada tu kan? Lah ni dah. Nah, tu. Ada makna lain ke selain daripada sirat tu? Tak ada dah. Tak diberhajatkan untuk ditakwilkan dengan makna selain daripada makna asli, makna hakiki. Iaitu apa sirat? Nah, itu jalan yang terang. Apa? Dengan makna titian yang dibentangkan di atas belakang api neraka Jahannam, di antara pada mahsyar mauqif dengan syurga. Dah. Lagu mana kau hakikat sirat? Serah pada Allah Ta'ala. Itu cara ahli sunnah wal jamaah. Kerana tidak diberhajatkan di sini untuk ditakwil, maka tak kena takwil. Tu ibqaiha ala zahiriha. Nah, tu diperkekalkan, orang panggil khabar nah tu di atas zahir nah, begitu saja. Tak perlu kita nak takwil, kerana tidak ada orang panggil qarinah yang diberhajatkan untuk ditakwil. Khilafan ay ukhadifu khilafan, hal keadaan menyalahilah, yakni aku menyalahi akan sebagai menyalahilah lil mu'tazilati, bagi fuq mu'tazilah. Tu lagu mana? Tengok dalam kata qauluhu qaulul syarihi khilafan lil mu'tazilati. Hal keadaan menyalahilah bagi fuq mu'tazilah. Lagu mana fuq mu'tazilah? Fa innahu, maka bahawasanya mu'tazilah tu. Fa innahu, maka bahawasanya mu'tazilata, bahawasanya mereka itu mu'tazilah, yakuluna, berpendapatlah mereka itu, beriktikadlah mereka itu mu'tazilah, bi'adami wujudihi, dengan tidak adanya sirat ni. Tak ada tu. Tu. Dah Quran hadis duk cerita tu lagu mana? Wa yu'awwiluna ma warada. Padahal mentakwillah mereka itu mu'tazilah akan barang yang datang warid daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Ya takwil. Nah, ya takwil ikutlah, ya takwil lagu mana wallah alam ni, tengok lagi kitab Mu'tazilah, ya takwil lagu mana? Sirat kan. Nah. Tu sebagai pelambangnya kata susah ke nak merentah atas belakang api neraka tu, wallahu alam. Bagi dia sirat tu tak wujud. Tak ada sirat tu. Lepas tu Quran hadis dah sebut, ya takwil. Tu sirat dengan makna hidayah ke. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Tengok. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Apa makna? Yang ni sirat tu dengan makna agama yang lurus. Tu dia takwil gitu. Nah. Tu dia tak wakil zahir lah. Dah. Ini Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah dia ingkar sirat. Ada dua kelompok Mu'tazilah nanti depan sikit tu. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata oleh sebahagian mereka itu Mu'tazilah.
Wa qala ba'duhum dalam itu dia sebut ai ba'dul mu'tazilati. Dia kata mana? Maqalul qaul bagi qala ba'duhu. Innahu bahawasanya sirak tu sayujadu indal hajati ilaihi. Selagi akan ada ketika diberhajatkan kepadanya kepada sirak. Jadi sirak tu lah ni tak ada. Lagi akan tu ada. Ini setengah daripada fuaq Mu'tazilah. Kau sebab tunya Muhasyi dalam kata fahum iftaraku firqataini. Maka mereka itu Mu'tazilah tu iftaraku berpecah mereka itu firqataini dua perikah. Dua firqah, dua fuaq. Tu. Maknanya firqatun satu fuaqnya tungkiruhu ra'san. Mengingkari akan sirak tu sejak di awal lagi. Nak semata-mata. Sejak dimula lagi makna ra'san makna kepala tu sejak dimula lagi. Sejak dimula lagi fuaq dia tu engkar. Itu satu fuaq. Satu fuaq daripada Mu'tazilah, nah. Wa firqatun dan satu fuaq lagi Mu'tazilah ni tungkiru. Engkar mereka tu. Tu. Engkar mereka tu wujudahu al-ana akan adanya, atau tungkiru wujuduhu al-ana. Engkar akan adanya sirak tu sekarang ni. Tu wa yaquluna dan berkata mereka itu yujadu indal hajati ilahi, diadakan ketika mana diberhajatkan kepadanya kepada sirak. Jadi fuaq Mu'tazilah tu sendiri tu pecah dua pula dalam pendapat tentang sirak. Satu fuaq engkar sejak di awal lagi sirak tu tak ada. Satu fuaq lagi dia kata tak ada sekarang je. Lagi akan bila akhirat kelak nu nak naik pergi ke syurga tu, ketika tu barulah diberhajatkan kepada sirak. Baru Tuhan buat. Baru ada sirak ketika tu. Baru Tuhan buat sirak ketika mana nak meniti di atas tu atas belakang api neraka nak pergi ke syurga tu. Itu fuaq Mu'tazilah. Jadi ahli sunnah wal jamaah tolak belaka dua-dua tu pendapat tu. Lagu mana ahli sunnah wal jamaah? Sirak tu ada, wujud dah sekarang ni. Dan tidak ada makna lain selain daripada makna titian. Hakikat bagi titian tu serahlah pengetahuannya kepada Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Habis situ. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wal mizani. Tu wal mizani deh. Wa huwa dan ia al mizanu. Mizan ni orang panggil timbangan neraca, mizan. Dacing tu lah. Lagi dia sebut mudah dacing lah. Timbangan neraca. Dacing ni. Dacing ni bilanya qabla sirati, sebelum daripada titik sirat. Kira-kiranya sebelum nak niti atas titik sirat tu ditimbang dululah amalan seorang tu. Di atas apa? Mizan tu lah. Tu wahwa dan ia al-mizanu ni qabla sirati, ialah sebelum daripada sirat. Tu zanu bihi, ditimbangkan dengan dia, dengan mizan tu a'malul ibadi, oleh segala amalan-amalan bagi hamba. Tu apa tujuannya dacing tu? Timbangan neraca dacing tu apa tujuannya? Tujuannya untuk timbang segala amal-amal hamba. Tu apa yang kena timbang dulu amal hamba tu? Supaya zahir keadilan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita tengok sendiri dengan mata kita. Hak mana khijab amal kita, hak berat. Baik ke buruk? Tu amal soleh ke amal toleh? Tu amal makbul ke amal mardud? Amal yang diterima oleh Allah Ta'ala ke amal yang ditolak oleh Allah Ta'ala? Tu supaya nyata di mata kita tengok. Kita tengok sendiri kata dengan mata kita bahawasanya amal kita tu gitu gini, itu gini. Tu. Oh, tak kena. Gapo lagi tak boleh tu. Tak kena juga. Gapo lagi tak boleh. Tu. Lepuk. Lepuk atas kepala je. Lepuk. Gitu. Kuat sikit lagi. Sikit lagi. Kuat sikit lagi. Kuat sikit lagi.
Wa dalla alaihi, dan menunjuklah di atasnya mizan tu. Wa dalla alaihi, dan menunjuklah alaihi alal mizani, dan menunjuklah di atasnya, di atas dacing timbangan neraca amal hamba ni, al-kitabu oleh Al-Quran. Menunjuk takluk pada tadalla fi ayatin, pada beberapa ayat-ayat mutaaddidatin yang berbila-bila, banyak dalam Quran ada sebut mizan ni. Tu tu dalam Qurannya setengah daripada minha qaulu ta'ala wal waznu yauma idzinil haq. Itu sebut kat mizan tu. Tu. Wal waznu yauma idzinil haq, dan bermula mizan pada ketika itu sebenar. Lagi wa nadha'al mawazina. Apa tu? Wa nadha'al mawazinal qista liyaumil qiyamati faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum ila ghairi dzalika minal ayati. Itu banyak dalam tadi sebut tu. Tu dah dia kata menunjuklah di atas mizan, di atas dacing tu oleh Al-Quran pada beberapa ayat yang berbilang-bilang. Mana minha, setengah daripadanya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wal waznu yauma idzinil haq, bermula timbangan neraca pada ketika itu hari akhirat tu al-haq, sebenar. Tu ada lagi ayat Quran wa nadha'al mawazinal qistah, akan ditegakkan segala timbangan dacing-dacing yang adil liyaumil qiyamati, pada hari kiamat. Faman saqulat mawazinuhu, maka barang siapa beratlah oleh timbangan neracanya, faulaika humul muflihu, maka mereka itu ialah orang-orang yang berjaya. Waman khaffat, maka barang siapa yang ringanlah mawazinuhu, timbangan neracanya, yakni timbangan baik itu ringan, faulaika allazi, maka mereka itulah orang-orang yang khasiru anfusahum, rugilah mereka itu akan diri mereka itu. Ila ghairi dzalika minal ayati, hingga kepada yang lain daripada demikian itu, daripada beberapa banyak lagi ayat-ayat Al-Quran. Kita kena buat semok study sendirilah, dibelak sendiri. Jadi Al-Quran itu menyebut dengan jelas-jelas kata bahawasanya akhirat esok ada timbangan mizan, neraca dacing untuk menimbangkan amal-amal kita. Berat ke ringan? Berat hak baik ke, ringan hak jahat ke, ringan hak baik ke, berat hak jahat. Dah. Habis. Wasunnatu ni atas pada kata al-kitabu lah. Atas situ. Wadalla alaihi, dan menunjuklah di atasnya, di atas mizan dacing tu as-sunnatu oleh sunnah, oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta sehingga mana ni ghayah? Ghayah pada kata dalla. Ghayah pada kata dalla, menunjuk di atas mizan tu oleh Al-Quran dan sunnah tu, ataupun sunnah saja tak apa sini. Hatta ni nak ghayah pada kata dalla sunnah tu, dalla alaihi sunnatu tu. Menunjuklah di atas timbangan neraca dacing tu oleh sunnah Nabi, oleh hadis Nabi tu, hatta sehingganya ni ghayah. Balagat ahadithuhu, sehingga sampailah oleh hadis-hadis nyonya sunnah, nyonya atau ahadithuhu, ahadi mizan, boleh gitu. Hatta balagat ahadithuhu, sehingga sampailah oleh hadis-hadis tentangnya, tentang mizan ni, mablagat tawaturi, pada peringkat mutawatir. Itu mana? Sampai pada tempat mutawatir. Tu mana hadis-hadis yang sampai tu diriwayatkan oleh rawi-rawinya, bilangannya tidak mungkin nak disepakat ke dusta. Dalam setiap lapis tabaqah. Mula daripada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kelah. Tu tak mungkin semua sekali tu nak sepakat nak berdusta. Maka tu orang panggil apa? Hadis mutawatir. Jadi hadis-hadis yang menceritakan tentang dacing ni, tentang mizan, timbangan neraca akhirat kelak ni, hadis-hadis ni
Tu sampailah ia ke darjat mutawatir. Itu maksud. Hatta balagat ahadithuhu, sehingga sampailah oleh segala hadis-hadisnya mizan ni mablagat tawaturi, pada peringkat hadis mutawatir. Tak mungkin boleh ditolak. Mana yufidul yakin. Tu memberi faedah yakin bila dah mutawatir ni. Tu habis. Wal hamlu 'alal haqiqati mumkin, dan bermula ditanggungkan di atas sebenar-benar hakikat makna mizan tu ialah dacing sengoti tu mumkinu, boleh. Tak ada masalah apa. Nak belik apa? Ada terkait kekurangan ke bagi pihak Allah Taala? Tak ada. Nah, tu bercanggah dengan akal ke? Tidak juga. Kenapa mumkinu? Wal hamlu 'alal haqiqati mumkinun, dan bermula ditanggungkan makna mizan dalam hadis-hadis, dalam Quran, dalam hadis, di atas makna hakikat. Dacing sungguh, neraca sungguh. Tapi lagu mana rupa tu serah pada Allah Taala lah. Sama macam tadi lah. Ma'atafwidi ilmi haqiqatihi ila Allah Taala, serta diserahkan akan pengetahuan hakikat bagi mizan tu kepada Allah Taala. Tapi mizan yang disebut tu mizan apa? Timbangan neraca. Dacing kita kata. Lagu mana rupa serah pada Allah Ta'ala. Jadi tanggung di atas makna hakikat tu mungkin, bukan mustahil tak. Kalau mustahil tu baru kena takwil. Ni orang panggil benda mungkin. Tak ada kena nak takwil apa. Kalau gitu fayajibu, maka wajiblah al-imanu, oleh percaya, beriman, yakin dalam hati kita, bihi, dengan dia, dengan adanya mizan, adanya akhirat esok, timbangan neraca. Wa'in, dan jika sekalipun Wa'in, dan jika sekalipun tu irayah. Wa'in, dan jika sekalipun kunna, adalah kita, la na'rifu haqiqata jauharihi, la na'rifu, tidaklah kita mengetahui haqiqata, akan hakikat jauharihi, bendanya, tubuhnya, gemagainya, zatnya, mizan tu kita tak tahu. Tak tahu mizan akhirat esok, mizan hak supaya ni kalau gimana kita tak tahu. Tak ada Tapi yang pentingnya orang panggil apa? Tak ada masalah berapa kita tak pakai makna hakiki. Makna hakiki boleh kita pegang situ. Apa? Iaitu mizan dengan makna timbangan neraca, penimbang, dacing. Rupa dacing tu lagu mana, besarnya lagu mana, daun dia warna apa, kau berapa tu kita tak boleh nak tahu. Sekalipun lagu tu tetaplah orang panggil wajib kita beriman, percaya pada tu khabaran Allah dan Rasul tentang bahawasanya akhirat esok adanya al-mizanu, timbangan neraca amal hamba. Habis. Wa ta'wilu bitamamil adli kama zahaba ilaihil mu'tazilatu inadun wa mukabaratun. Tu dia pokok Mu'tazilah dia takwil semata. Sebab tu salah kalau kita kata Asy'ariyah Mu'tazilah. Tak betul. Asy'ariyah ni dia takwil apabila ada orang panggil makna manik, tak boleh nak pakai makna hakiki. Ada manik, sesuatu yang menegah ke kita nak pakai makna hakiki, barulah takwil. Takwil tu pun tidak orang panggil mesti makna yang ditakwil tu sahaja hak benar. Bagai-bagai takwil lah banyak. Asal kata boleh dipalingkan makna hakiki yang boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Cukup. Tidak menghakkan ni je makna sebenar. Itu cara takwil Asy'ariyah. Sebab tu takwil Asy'ariyah tu ahli sunnah wal jamaah. Ada pun Mu'tazilah habis benda je takwil. Nampak ni? Belaga sikit akal je takwil. Hatta mizan pun takwil lagi. Takwil mana? Wa ta'wilu, dan bermula mentakwil bitama wa ta'wilu, bermula takwilan mizan tu bitamamil adli, dengan kata sempurna keadilan Allah, kama zahabah, seperti mana pendapat yang telah diperjalani ilaihi kepadanya barang yang ini pendapat al-mu'tazilatu, oleh fuak Mu'tazilah, khabah inadun, ialah suatu keingkaran, wa mukabaratun, dan satu bentuk takabbur orang panggil, membongkok, tu kerah kok orang panggil. Tu tu dalam ada yang sebut tu, li'annahu idza amkana al-hamlu 'ala al-haqiqati fala yu'dalu anha wal 'adlu anha birtikabil majazi takallufun wa mukabaratun. Tahu di situ lah.
Di situ dulu wa ta'wilu wallahu a'lam. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wazkuril anfasa summa ke summa kemudian uzkur sebutlah olehmu ai biqalbika, mana ingatlah olehmu dengan hatimu, al-anfasa akan segala nafsu-nafsu, allati takallamta, tuh allati takallamta yang berkata-katalah oleh engkau, fiha padanya pada anfas, fiha padanya pada segala nafsu-nafsu tu, bifudulin dengan sia-sia. Maka na yadurruka, maka na barang yang adalah ia ay minal kalam, maka na barang yang adalah ia daripada perkataan kau tu, yadurruka yang memudaratkan akan dikau. Lau qulta, jikalau berkatalah oleh engkau, tuh kata tu apabila mu cakap benda-benda mengarut ni, kecek benda-benda mengarut, mu pun kata kan, astaghfirullah, aku minta apalah akan Allah, ikutlah, ikut istighfar ke mana tu contoh tu. Farubbama, maka barangkalinya yuwafiqu, muwafaqatlah apa qauluka tadi tu, perkataan engkau bil istighfar tadi, perkataan engkau dengan minta ampun akan Allah tu, sa'atan azizatan, akan satu masa yang mulia, satu masa yang satu saat yang sangat payahlah nak dapat, itu makna azizatan, sa'atan azizatan, satu masa yang mulia, satu masa yang sangat payah nak dapat. Fayaghfirullahu laka, maka mengampunlah oleh Allah akan dikau, bagi engkau, fatarbahu ra'sa malika, maka mendapat untunglah, fatarbahu, maka mendapat keuntunganlah, ra'sa malika, akan kepala modal bagi engkau, gitu. Tu sini nak cerita kata bahawasanya bila kita tu cakap benda-benda tak ada faedah pada agama dah ni, tak ada manfaat pada agama, ketika tu kita tu terus istighfar pada Allah Taala. Barangkalinya muafakat, orang panggil istighfar kita dengan satu saat yang sangat harganya payah nak dapat apa, Tuhan hapung orang panggil dosa kita, maka dapatlah kita rebut balik keuntungan kita. Tu au kulta, atau engkau kata lagu mana lagi, au ni atah berkata nu kulta tadi, atah berkata lau kulta tadi, atas itu. Au lau kulta, atau jikalau engkau berkata, kata lagu mana pula, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain pada Allah. Kata lagu tu, ketika mana kita duk kecek ngarut, tiba-tiba pak mari teringat dalam hati kita, karut dah aku ni, la ilaha illallah, la ilaha, itu fayakunu laka, maka dapatlah, jadilah bagi engkau, minal ajri, daripada pahala ganjaran, wa zukhri, dan pertaruhan, ai fil akhirati, pertaruhan di dalam akhirat, ma la yuhitu bihi, bara yang tidak meliputilah, bihi dengan dia, dengan ma, wahmuka, oleh waham engkau, wa aqluka, dan oleh akal engkau. Tu nak ajar kita kalau kita cakap ngarut, astagfirullahalazim, ada apa kacak-kacaknya, tak beda ni, la ilaha illallah, itu. Tu barangkalinya orang panggil apa, dapat diampunkan dosa, dapat pahala, gitu. Kadang ini cakap pasal
pasal lidah mulut lagi. Au taqulu, atau engkau kata lagu mana lagi? As'alullahal afiyata, aku minta akan Allah akan afiat, akan kesihatan. Farubbama, maka barangkalinya, ada kalanya, barangkalinya yattapiku, muafakatlah ai qauluka, oleh perkataan engkau lagu tu as'alullahal afiyah, memintalah oleh aku akan Allah akan keafiatan, akan kesihatan tu. Barangkalinya muafakat orang panggil perkataan kita tu. Husnan nazarin, akan baik tilikan. Fayastajibullahu ta'ala, maka memakbulah oleh Allah Ta'ala da'wataka, akan doa engkau. Fanajauta, maka berjayalah engkau, lepaslah engkau min baliyatid dunya, daripada bala-bala di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Ini kita kata bahawasanya kita tu apabila kita duk cakap mengarut-ngarut, pak telitahlah hati kita, ingatlah hati kita, berat ni kecek benda-benda tak ada faedah ni. Lama ke habis saja amalan kita, sia-sia saja amalan kita bertahun-tahun. Terus kita astagfirullahalazim, atau la ilaha illallah, atau doa ya Allah wila sihat. Semua tu lebih baik hak tu lagi daripada kita duk cakap panjang lebar dengan tidak ada manfaat pada agama. Tu. Habis itu. Habis tunggu tu. Ala yakunu minal khusranil azim wal ghabnil fazi'i an tuwaffita ala nafsika kulla hadhil fawaidil karimah wa taj'ala nafsaka wa waqtaka fi fudulin aqallu ma yalzamuka fihi al-lawmu wal hisabu wal habsu yaumal qiyamah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.